Day 1 subject account. Journal entries. Definition. Journal is a primary book of account where all financial transactions are recorded under the principle of double entry bookkeeping system. So here is the definition of journal. Journal is a primary book of account. That means we have to prepare journal before preparing other book of account like ledger, trial balance and final account. So before preparing trial balance, ledger, final account, we have to prepare journal, and where all financial transactions are recorded. Financial transactions are those transactions which is related with money. So related with money. So only financial transactions are recorded in journal. If there is no financial transaction, then that is not recorded in journal. So it is recorded under the principle of double entry bookkeeping system. Double entry bookkeeping system means there is debit and credit, and it assumes debit is always equals to credit. Okay, up to here we read definition of journal. Now let's discuss about types of account. There are 3 types of account. First, personal account. Second, real account. And last but not the least is nominal account. If so, then what is personal account? As personal account is that account which is related with person. Personal account always related with person. What is real account? Real account is related with assets. If so, then what is nominal account? Nominal account is that account which is related with expenses, losses, income and profit. Now let's discuss about the rule of this account. Rule of account. First of all, personal account. In personal account, receiver is always in debit side and giver is in credit side. Similarly, in real account, what comes in debit and what goes out
third account is nominal account, and rule of nominal account is expenses, losses, debit, income, profit, credit. Okay, this is the first rule of account. We will discuss second rule of account now. अब हामी अकाउन्टको सेकेन्ड रुल बारे पनि डिस्कस गरौँ. सेकेन्ड रुल, त्यसको लागि एउटा टेबल ड्रा गरौँ. यतापट्टि डिटेल्स लेखौँ अनि इन्क्रिज डिक्रिज. त्यसपछि एसेट्स इन्क्रिज भयो भने डेबिट, डिक्रिज भयो भने क्रेडिट. लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट, डिक्रिज भयो भने डेबिट. एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भयो भने डेबिट, डिक्रिज भयो भने क्रेडिट. इन्कम इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट, डिक्रिज भयो भने डेबिट. यो हामीले क्लास 8 मा पनि पढेका थियौँ. त्यसरी क्लास 8 कै नोटबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ. अनि अब यहाँनिर हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा भनेको एसेट्स भनेको के हो, लायबिलिटिज भनेको के हो, एक्सपेन्सेस भनेको के हो, इन्कम भनेको के हो, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. त्यसो भए सुरुमा एसेट्स भनेको के हो त्यो बुझौँ. एसेट्स, यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि यसरी गर्न सकिन्छ. एसेट्स इज एन अफिस resources which is used to generate income in future. त्यसैले एसेट्स भनेको अफिस रिसोर्सेस हो. अफिसमा भएको स्रोत सामग्रीलाई हामी एसेट्स भन्न सक्छौँ. तर सबै स्रोत सामग्री कहिले पनि एसेट्स हुँदैन, किनभनेदेखि त्यो स्रोत सामग्रीले कहिलेकाहीँ इन्कम जेनेरेट नगर्न पनि सक्छ. यदि कुनै अफिस रिसोर्सेसले फ्युचरमा गएर इन्कम जेनेरेट गर्छ भनेदेखि मात्रै त्यो एसेट्स हुन्छ, अन्यथा त्यो एसेट्स हुँदैन. यो एसेट्सको डिफिनेसन हो, तपाईहरुले कन्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसो भएदेखि यसको एक्जाम्पलहरु पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ. एक्जाम्पल, अब एसेट्सको एक्जाम्पल हामीले क्लास 8 मा पनि पढेका थियौं. क्याश, बैंक, फर्निचर, land, debtors, etc. are an example of assets. Okay, if so, then what is liabilities? We have already discussed about liabilities in class 8. So let's write definition of liabilities. Liabilities is an amount of money payable to the outsiders from the business. So liabilities is an amount of money. त्यसैले liabilities भनेको एउटा पैसा हो. कस्तो खालको पैसा? payable to the outsiders, बाहिरको मान्छेलाई तिर्नुपर्ने पैसा. कसले तिर्नुपर्ने? from the business. बिजनेसले यदि बाहिरको मान्छेलाई, बाहिरको अर्गनाइजेसनलाई यदि पैसा तिर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी liabilities भन्छौँ.
अब एक्सपेन्सेस इन्कम यो जेनरल आइडिया हो, तपाईहरुले क्लास 8 मा पढिसक्नु भएको छ। डेफिनेसन पनि त्यति धेरै आवश्यक पर्दैन। कुनै पनि कुरामा यदि पेड आउँछ भनेदेखि त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ, कुनै पनि कुरामा रिसिप्ट आउँछ भनेदेखि त्यो इन्कम हुन्छ। यदि कुरा बुझ्यौं भनेदेखि हामीले यो रुललाई सल्भ गर्न सक्छौं। यो रुलबाट जर्नलको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौं। अब यो रुलहरु याद गर्नुस्। त्यसो भएदेखि अब न्यूमेरिकल प्रब्लम हामी बिस्तारै सल्भ गर्ने छौं। न्यूमेरिकल प्रब्लम त्यसो भएदेखि जर्नल इन्ट्रीको न्यूमेरिकल प्रब्लममा कसरी सल्भ गर्ने, न्यूमेरिकल प्रब्लम कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो हेरौं। टाइप 1, यो टाइप 1 स्टार्टेड बिजनेस सँग रिलेटेड हुन्छ। यो सँग रिलेटेड एउटा एक्जाम्पल गरौँ। एक्जाम्पलको लागि हरि स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश अफ ₹20,000। अब यहाँनिर हरि भन्ने एकजना मान्छे छ। त्यो मान्छेले बिजनेस स्टार्ट गरेको छ केबाट? क्याशबाट। यस्तो क्वेशन सोध्यो भनेदेखि हामीले कसरी इन्ट्री गर्न सक्छौं? डेबिटमा के हुन्छ, क्रेडिटमा के हुन्छ, एकैछिन विचार गरौँ। सुरुमा हामीले यो ट्रान्ज्याक्सनमा दुईटा कुरालाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो दुईटा कुरा कि एसेट्स हुनु पर्यो, कि लायबिलिटीज हुनु पर्यो, कि एक्सपेन्सेस हुनु पर्यो, कि इन्कम हुनु पर्यो। यो चारवटा कुरा मध्येबाट हामीले दुईटा कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएदेखि हरि स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश अफ ₹20,000 मा एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेन्सेस, इन्कममा के छ त्यो पत्ता लगाऊ। यहाँनिर हामी हेर्छौं भने के छ? क्याश छ। अनि अघि नै पनि हामीले एक्जाम्पलमा लेख्यौं, एसेट्सको एक्जाम्पलमा क्याश भनेको एसेट्स हो भनेर। त्यसैले क्याश एसेट्स हो। अब हामीले पायौं एउटा चाहिँ क्याश रहेछ। अब अर्को स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश अफ ₹20,000। यसमा अर्को टर्म फेला पार्नको लागि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, यदि स्टार्टेड बिजनेस भन्ने वर्ड छ भनेदेखि त्यसको मतलब यहाँ क्यापिटल छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब तपाईहरुको मनमा प्रश्न आयो होला, क्वेशन आयो होला, क्यापिटल भनेको के हो भनेर। क्यापिटल भनेको एन अमाउन्ट अफ मनी invested by the investor into the business। इन्भेस्टरले बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेको पैसालाई हामी क्यापिटल भन्छौं। त्यसैले यो कन्डिसनमा हरिले बिजनेसमा क्याश इन्भेस्ट गरेकोले गर्दाखेरि हामीले क्यापिटल भन्ने वर्ड लिएर आएका हौं। त्यसो भएदेखि अर्को वर्ड के रहेछ? क्यापिटल रहेछ। क्याश अनि क्यापिटल। अब दुईटा वर्ड त हामीले पत्ता लगायौं। त्यसो भएदेखि क्याश भनेको के हो? अघि भर्खर हामीले डिस्कस गर्यौं, क्याश भनेको एसेट्स। त्यसो भएदेखि क्यापिटल भनेको के होला? यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले एउटा फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि जर्नल इन्ट्रीको प्रब्लम गर्दाखेरि जहिले पनि आफूले आफैलाई बिजनेस सम्झनुपर्छ। आफू चाहिँ बिजनेस भनेको मतलब इन्ट्री गर्ने मान्छे बिजनेस। अब यतापट्टि एउटा मान्छे छ भनेर हामी सोच्छौं। त्यो मान्छेको नाम क्वेशन अनुसार हरि। अब यो क्वेशन अनुसार हरिले बिजनेसमा पैसा क्याश इन्भेस्ट गरिराखेको छ। क्याश इन्भेस्ट गरिराखेको छ। अब हेर्नुस्, यो क्याश हरिले इन्भेस्ट गरेको छ। अहिले हाम्रो बिजनेसमा क्याश बढेको छ, एसेट्स इन्क्रिज भयो। अब एसेट्स इन्क्रिज भइसकेपछि अघि नै हामीले लेखेको सेकेन्ड रुल अनुसार एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ? एकचोटि पल्टाएर अघिको नोट हेर्नुस्। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के गर्ने रहेछ? अब डेबिट गर्नुपर्छ। अब क्यापिटल भनेको के हो?
यो हरिले अहिले हाम्रो बिजनेसमा क्यास इन्भेस्ट गर्यो, पछि हामीले यो हरिलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो हरिले बिजनेस छोडेर जान्छ भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा हामीले हरिलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, हामी भनेको बिजनेस। त्यसकारणले गर्दा पछि यो हरिलाई पैसा तिर्नुपर्ने भएकोले गर्दा क्यापिटल भनेको लायबिलिटिज हो। हामीले डिफिनेसनमा पनि भनेका थियौँ, डिफिनेसनमा लायबिलिटिज भनेको एन अमाउन्ट अफ मनी पेएबल टु द आउटसाइडर्स। So if business pay money to the outsider, then this is called, or that is called, a liabilities. So capital is also a liabilities. अब liabilities लाई हामीले हाम्रो अहिलेको हिसाब अनुसार liabilities इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो, तिर्नुपर्ने पैसा बढ्यो कि घट्यो, हाम्रो क्याश इन्क्रिज हुँदाखेरि अब यो मान्छेलाई पछि छोडेर जाँदाखेरि तिर्नुपर्ने पैसा बढ्यो। अनि अघिको रुल अनुसार लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ? रुलमा जाउँ, रुल अनुसार क्रेडिट गर्नुपर्छ। त्यसैले अब इन्ट्री कस्तो हुने रहेछ? क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट। यो चाहिँ यसरी हामीले टाइप 1 सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसैले स्टार्टेड बिजनेस भन्ने एउटा आउने बित्तिकै त्यहाँ क्यापिटल छ भन्ने हामीले सम्झाउनु पर्यो। अनि क्यास इन्क्रिज हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा डेबिट हुन्छ। अनि क्यापिटल भनेको लायबिलिटिज हो। जब हामीले क्यास रिसिभ गर्छौँ, तिर्नुपर्ने पैसा पनि बढ्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो इन्क्रिज भयो। अनि इन्क्रिज भइसकेपछि क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँसम्म हामीले टाइप 1 डिस्कस गर्यौँ। अब टाइप 2 डिस्कस गरौँ। टाइप 2 मा सोध्ने भनेको चाहिँ ड्रइङसँग सम्बन्धित केस हो। ड्रइङ। अब यसको पनि एउटा इक्जाम्पल विचार गरौँ, त्यसपछि हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ। इक्जाम्पलको लागि क्यास विथड्र, इक्जाम्पल ₹20,000 withdrew from business for personal use. Rupees 20,000 withdrew from business for personal use. अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको विथड्र अथवा विथड्रु भन्ने वर्ड आएको छ, अनि त्यो सँगसँगै पर्सनल युज भन्ने वर्ड पनि आएको छ भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा ड्रइङ छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ड्रइङ। तर यस्तै खालको क्वेसन अर्को आयो, मानौ ₹20,000 withdrew from bank for official use। यस्तो खालको आयो। यहाँ पनि विथड्रु छ अनि अफिसियल युज छ। यसो हेर्दाखेरि क्वेसन उस्तै देखिन्छ। एउटामा विथड्रु र पर्सनल युज छ, अर्कोमा विथड्रु र अफिसियल युज छ। र यसरी अफिसियल युज र पर्सनल युजको केसमा हामीले इन्ट्री फरक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएदेखि फर्स्ट आई नम्बरको कसरी गर्ने अनि आइआई नम्बरको कसरी गर्ने त्यो विचार गरौँ। अघि नै मैले भनेको जस्तै गरिकन विथड्रु र पर्सनल युज छ भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा एउटा वर्ड के हुन्छ? ड्रइङ हुन्छ। ड्रइङ भनेको मतलब निकाल्ने त्यो हुन्छ। अब अर्को के हुन्छ? हामीले के विथड्र गरे हो बिजनेसबाट? ₹20,000। ₹20,000 भनेको के हो? यो क्यास हो। दुईटा वर्ड हामीले फेला पार्यौँ। अब ड्रइङ भनेको अघि नै हामीले रुलमा लेखे अनुसार इन्कम, एक्सपेन्सेस, एसेट्स, लायबिलिटिज मध्ये कुन चाहिँ हो? यो ड्रइङ भनेको निकाल्ने काम हो। अनि हाम्रो बिजनेसबाट पैसा निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ? कि एक्सपेन्सेस हुन्छ कि लसेस हुन्छ? बिजनेसबाट पैसा निक्ल्यो भनेदेखि कि एक्सपेन्सेस हुन्छ कि चाहिँ लसेस हुन्छ। त्यसैले ड्रइङ भनेको एक्सपेन्सेस हो। अब यतापट्टि एउटा मान्छे छ, हामी बिजनेसबाट पैसा विथड्र गर्यो।
हाम्रो एक्सपेन्सेस खर्च बढ्यो कि घट्यो यसले पैसा झिक्दाखेरि हाम्रो खर्च बढ्यो भनेदेखि अघिको रुल अनुसार के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ क्याश भनेको एसेट्स अघि भर्खर हामीले डिस्कस गर्यौं अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् यो मान्छेले क्याश निकालिराखेको छ हाम्रो बिजनेसबाट हामी बिजनेस हौ अब हाम्रो बिजनेसमा क्याश घट्यो कि बढ्यो क्याश घट्यो त्यसैले एसेट्स घट्यो भनेदेखि हामीले क्रेडिट गर्नुपर्छ पोइन्ट नम्बर 8 को सल्युसन कस्तो हुने रहेछ ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट यो पोइन्ट नम्बर 8 को सल्युसन भयो त्यसो भएदेखि पोइन्ट नम्बर 8 को सल्युसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो पनि विचार गरौँ पोइन्ट नम्बर आई अब पोइन्ट नम्बर आई को सल्भ गर्नको लागि सुरुमा एउटा फिगर बनाउँ हामी बिजनेस बनाउँ वी हैव बिजनेस अब यतापट्टि एउटा बैंक छ यो चाहिँ बैंक अहिले हामीले बैंकबाट पैसा के गरेको निकालेको बैंकबाट पैसा विथड्रु गरे केको लागि अफिसियल युजको लागि भनेको मतलब बिजनेसकै कामको लागि हामीले पैसा निकाल्यौं अब पैसा निकाल्दाखेरि हाम्रो बिजनेसमा क्याश बढ्यो कि घट्यो बैंकबाट क्याश हाम्रो बिजनेसमा आएको कारणले गर्दाखेरि क्याश इन्क्रिज भयो क्याश इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ अघि भर्खर हामीले कुरा गर्यौं क्याश भनेको एसेट्स हो एसेट्स इन्क्रिज भयो भनेदेखि डेबिट गर्नुपर्छ अब हाम्रो बैंकको ब्यालेन्स हामीले बैंकबाट पैसा निकाल्दाखेरि बैंकको ब्यालेन्स घट्छ कि बढ्छ घट्छ अनि बैंक भनेको पनि एसेट्स हो एसेट्स घट्यो भने के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ अब इन्ट्री कस्तो हुन्छ क्याश बढेको कारणले गर्दाखेरि क्याश अकाउन्ट डेबिट हुन्छ अनि क्रेडिटमा के हुन्छ टु बैंक अकाउन्ट हुन्छ त्यसैले क्वेशन उस्तै देखे तापनि पछाडिपट्टि अथवा क्वेशनमा पर्सनल युज लेखेको छ कि अफिसियल युज लेखेको छ हामीले ध्यान दिनुपर्छ पर्सनल युज लेखेको छ भनेदेखि त्यतिखेर ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट हुन्छ अनि क्याश अकाउन्ट अथवा बैंक अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ त्यस्तै गरिकन यदि अफिसियल युज लेखेको छ भनेदेखि क्याश अकाउन्ट डेबिट हुन्छ किनभने हाम्रो बिजनेसमा क्याश आउँछ तर बैंक अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ किनभने बैंकको ब्यालेन्स घट्छ यहाँसम्म हामीले टाइप 2 डिस्कस गर्यौं टाइप 3 चाहिँ पर्चेज रिलेटेड केस हो पर्चेज अब पर्चेज रिलेटेड केसमा कसरी हामीले प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं एकचोटी एक्जाम्पल विचार गरौँ एक्जाम्पल फर्स्ट purchase goods of rupees 20,000 from Robin on cash. Second, purchase goods of rupees 20,000. Third, purchase goods of rupees 20,000 from Robin. Question number 4. Purchase computer of rupees 20,000. अब यहाँनिर चारवटा क्वेशन दिएको छ अनि हेर्दाखेरि चारवटै क्वेशनमा पर्चेज आएकोले गर्दाखेरि इन्ट्री सेम हुन्छ कि जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ तर यो चारै कन्डिसनमा इन्ट्री भने
फरक हुन्छ। कसरी फरक हुन्छ हामी बिस्तारै बुझ्दै जाउँ। सुरुमा क्वेसन नम्बर 1। अब यसमा यो कुरा बुझ्नको लागि पनि एउटा फिगर बनाऊ। हामी बिजनेस भन्यौँ, हामी बिजनेस, यतापट्टि एउटा मान्छे छ, त्यो मान्छेको नाम के हो? रबिन हो। त्यो मान्छेको नाम चाहिँ रबिन हो। अब अहिले हामीले रबिनबाट गुड्स, हामी भनेको बिजनेसले रबिनबाट गुड्स पर्चेस गरिराखेको छ। रबिनबाट गुड्स के भयो त? आयो, गुड्स आयो। अब गुड्सलाई गुड्स भनेको एसेट्समा त होइन, तैपनि हामी एसेट्स मानेर सल्भ गर्यौँ भनेदेखि सजिलो हुन्छ, त्यसैले एसेट्स मानौँ। अब हाम्रो एसेट्स गुड्स बढ्यो कि घट्यो? हाम्रो बिजनेसमा गुड्स आइराखेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि एसेट्स बढ्यो। अनि एसेट्स बढ्यो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ? हामीलाई थाहा छ एसेट्स बढ्यो भनेदेखि डेबिट गर्नुपर्छ। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँनिर हामीले कसरी गुड्स किनेको हौँ यो क्वेसन अनुसार? अन क्यास तिरेर हामीले गुड्स किनेको हौँ। अब क्यास आयो, क्यास भनेको एसेट्स हो। हामीले क्यास तिर्दाखेरि क्यास घट्छ कि बढ्छ? सबैलाई थाहा छ क्यास घट्छ। घट्यो भनेदेखि रुल अनुसार के गर्नुपर्छ? क्रेडिट गर्नुपर्छ। त्यसो भएदेखि गुड्स एकाउन्ट के हुने रहेछ? डेबिट हुने रहेछ। क्यास एकाउन्ट के हुने रहेछ? क्रेडिट हुने रहेछ। तर हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको यदि गुड्स आएको छ, यदि हामीले पर्चेस चाहिँ गुड्स गरेका छौँ भनेदेखि त्यस्तो कन्डिसनमा गुड्स एकाउन्ट नलेखिकन हामी पर्चेस एकाउन्ट लेख्छौँ। पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। कतिखेर पर्चेस लेख्ने? गुड्स पर्चेस गरेको बेलामा चाहिँ हामी पर्चेस एकाउन्ट लेख्छौँ। तर यदि कुनै एसेट्स नै पर्चेस गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो कन्डिसनमा हामी पर्चेस एकाउन्ट लेख्दैनौँ। त्यो कन्डिसनमा जे नाम दिएको छ त्यही नामलाई हामीले लेख्ने गर्छौँ। अब पोइन्ट नम्बर 1 तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। पोइन्ट नम्बर 2 मा जाउँ। पोइन्ट नम्बर 2 मा पर्चेस गुड्स अफ ₹20,000 भनेको छ। तर गुड्स कसरी किनेको? क्याशमा किनेको हो कि क्रेडिटमा किनेको हो? त्यो क्लियरली बताएको छैन। यसमा क्वेसन क्लियर छैन। अब क्वेसन क्लियर छैन भनेदेखि हामीले जहिले पनि त्यो कन्डिसनमा गुड्स क्याशमा किनेको भनेर मान्नुपर्छ। अब गुड्स क्याशमा किनेको कन्डिसनलाई विचार गर्ने हो भनेदेखि पोइन्ट नम्बर 1 र पोइन्ट नम्बर 2 को सोलुसन के हुन्छ? सेम हुन्छ। यहाँ किन लेखिएको क्वेसन नम्बर 2 मा कि यसमा क्याश कि क्रेडिट भनेर क्लियरली बताएको छैन। तर क्लियरली बताएको छैन भने पनि त्यो क्याशमा ट्रान्जेक्सन गरेको हुन्छ। त्यसैले यसको इन्ट्री पनि पोइन्ट नम्बर 1 को जस्तै अथवा क्वेसन नम्बर 1 को जस्तै हुन्छ। पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट। तपाईहरुले बुझ्नुभयो कि क्वेसन नम्बर पोइन्ट नम्बर 1 र पोइन्ट नम्बर 2 अथवा क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 को सोलुसन किन सेम भयो? किनभनेदेखि क्वेसनमा केही भनिएको छैन भनेदेखि त्यो पनि हामीले क्याशमा गरेको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 3 विचार गरौँ। क्वेसन नम्बर 3 अलिकति फरक छ। क्वेसन नम्बर 3 मा क्याश अन क्याश पनि भनेको छैन, अन क्रेडिट पनि भनेको छैन, तर फ्रम रबिन भनेर मान्छेको नाम चाहिँ दिएको छ। यदि क्वेसनमा मान्छेको नाम दिएको छ भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले त्यो ट्रान्जेक्सनलाई क्रेडिटमा गरेको ट्रान्जेक्सन मान्नुपर्छ। मान्छेको नाम दिएको छ अनि अन क्याश भनेर लेखिएको छैन भने त्यो कारोबार त्यो ट्रान्जेक्सन क्रेडिटमा गरेको ट्रान्जेक्सन हो। अब क्रेडिटमा ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि इन्ट्री कस्तो हुन्छ? हेरौँ, हामी बिजनेस हो, यतापट्टि एउटा मान्छे छ, त्यसको उसको नाम हो रबिन। अहिले रबिनबाट हामीले गुड्स पर्चेस गरेको। अब हाम्रो बिजनेसमा गुड्स बढ्यो कि घट्यो? गुड्स भनेको एसेट्स भनेर हामीले एस्युम गर्यौं। एसेट्स बढ्यो
बढ्यो भनेदेखि के गर्नुपर्छ, डेबिट गर्नुपर्छ। तर अब यहाँनिर हामीले क्यासलाई क्रेडिट गर्न मिल्छ, हाम्रो क्यास घटेको छ छैन नि होइन, किनभनेदेखि हामीले उधारोमा सामान किनेको, क्यास नै तिरेको छैन। अब उधारोमा कारोबार गर्दाखेरि हामीले क्यास लेख्न त मिलेन, त्यस्तो कन्डिसनमा हामी मान्छेको नाम लिन्छौँ। कतिखेर मान्छेको नाम लिन्छौँ, यदि उधारोमा कारोबार गरिएको हो भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा हामी मान्छेको नाम लिन्छौँ। अब मान्छेको नाम लिँदाखेरि हामी जहिले पनि पर्सनल एकाउन्टलाई विचार गर्नु, पर्सनल एकाउन्टलाई विचार गर्नु। पर्सनल एकाउन्टको रुल के थियो तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला, रिसिभर डेबिट थियो, गिभर क्रेडिट थियो। अब यो कन्डिसनमा रबिन रिसिभर हो कि गिभर हो, तपाईले चित्र हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ। रबिनले गुड्स दिइराखेको छ, त्यसैले रबिन गिभर हो। गिभर के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त्यसो भएदेखि रबिन लेखौं, रबिन चाहिँ गिभर भएकोले गर्दाखेरि क्रेडिट भयो। इन्ट्री कस्तो हुने रहेछ, इन्ट्री चाहिँ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट। किन पर्चेज एकाउन्ट लेखेको, किनभनेदेखि यसमा पनि गुड्स आएको छ, त्यसैले पर्चेज लेखेको। टु रबिन, यसमा किन मान्छेको नाम लेख्यौं, किनभनेदेखि यो क्रेडिटमा गरेको कारोबार हो, उधारोमा गरेको कारोबार हो। अब क्वेशन नम्बर 3 सम्म तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। क्वेशन नम्बर 4 विचार गरौँ। क्वेशन नम्बर 4 मा सबै कुरा उस्तै छ, तर हामीले पर्चेज गरेको कुरा चाहिँ के हो, अहिले गुड्स होइन कम्प्युटर हो। अब यो कुरा बुझ्नको लागि पनि एउटा फिगर बनाऊ। हामी बिजनेस हौ, यतापट्टि एउटा मान्छे छ, यो मान्छेको नाम दिएको छ छैन, छैन भनेदेखि यसलाई यतिकै राखौं। अब यो मान्छेबाट हामीले गुड्स पर्चेज गरेका छौं, कम्प्युटर पर्चेज गरेका छौं, कम्प्युटर हामीले पर्चेज गर्यौं। अब कम्प्युटर भनेको के होला, हामीले क्लास 8 मा डिस्कस गरेका थियौं। कम्प्युटर भनेको एसेट्स हो। अब हाम्रो बिजनेसमा एसेट्स कम्प्युटर आइराखेको छ, त्यसैले हाम्रो एसेट्स इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ, रुल अनुसार डेबिट गर्नुपर्छ। अब यो क्वेशनमा क्याश क्रेडिट केही पनि बताएको छैन, मान्छेको नाम पनि दिएको छैन, मान्छेको नाम पनि दिएको छैन, क्याश क्रेडिट पनि बताएको छैन भनेदेखि के गर्नुपर्छ, हामीले क्वेशन नम्बर 2 मा सिकेका थियौं। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले क्याशमा ट्रान्ज्याक्सन गरेको मान्नुपर्छ। त्यसो भए कम्प्युटर किन्दा हामीले क्याश तिर्यौं, क्याश भनेको एसेट्स, एसेट्स तिर्यौं। अब क्याश तिर्दाखेरि हाम्रो बिजनेसको क्याश बढ्छ के घट्छ, घट्छ। घट्यो भने के गर्नुपर्छ, क्रेडिट गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले पर्चेज एकाउन्ट लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्दैन। किन मिल्दैन, किनभनेदेखि अघिनको क्वेशनहरुमा गुड्स थियो, गुड्स भएकोले हामीले पर्चेज गर्यौं। तर अहिले कम्प्युटर छ, एसेट्सको नामै दिएको छ, त्यसैले हामीले पर्चेज लेख्न मिल्दैन। हामी लेख्छौं कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट। यसम्म हामीले पर्चेज रिलेटेड क्वेशन सल्भ गर्यौं। टाइप 4 सेल्स। अब यसको पनि केही एक्जाम्पलहरु हामी सल्भ गर्ने छौं। यहाँ 4 क्वेशनहरु छ, कसरी सल्भ गर्ने, सुरुमा क्वेशन नम्बर 1 विचार गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 सल्भ गर्नको लागि सुरुमा एउटा फिगर बनाऊ। बिजनेस, हामी बिजनेस भन्यौं, यतापट्टि एउटा मान्छे छ, यो मान्छेको नाम क्वेशनमा दिएको छ, त्यो मान्छे भनेको रवि हो। अब यो कन्डिसनमा गुड्स सेल्स गरिरहेको छ, कसले सोल्ड गरेको होला, बिजनेसले सोल्ड गरेको, हामीले सोल्ड गरेको, हामी भनेको बिजनेस, बिजनेसले सोल्ड गर्यो अथवा सेल्स गर्यो। कसलाई सेल्स गरेको, रबिनलाई सेल्स गरेको। त्यसो भएदेखि गुड्स त्यो भनेको हामीले एस्युम गरेका थियौं एसेट्स हो भनेर। इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो, हाम्रो बिजनेसमा गुड्स इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो। अब बिजनेसबाट गइराखेको छ,
रबिनका परिराखेको छ। हाम्रो बिजनेसको एसेट्स त घट्यो भने के गर्नुपर्छ? क्रेडिट गर्नुपर्छ। अब त्यसो भएदेखि यो क्वेसन अनुसार रबिनले हामीसँग गुड्स कसरी किनेको हो? क्याशमा, अन क्याश भनेर दिएको छ। त्यसैले हामीले गुड्स बेच्दाखेरि रबिनले हामीलाई क्याश दियो। क्याश भनेको एसेट्स। अब हाम्रो बिजनेसमा क्याश बढ्यो कि घट्यो? बढ्यो भने के गर्नुपर्छ? डेबिट गर्नुपर्छ। इन्ट्री कस्तो हुन्छ? जहिले पनि डेबिटलाई हामीले सुरुमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले क्याश एकाउन्ट डेबिट टु। अब यसमा पनि याद गर्नुपर्ने कुरा, गुड्स दिएको छ अनि सेल्स अथवा सोल्ड दिएको छ भनेदेखि त्यस्तो कन्डिसनमा हामी सेल्स एकाउन्ट लेख्छौँ, गुड्स एकाउन्ट लेख्दैनौँ। पर्चेस दिएको छ भने पर्चेस एकाउन्ट अथवा सेल्स दिएको छ भने सेल्स एकाउन्ट लेख्नुपर्छ। कस्तो अवस्थामा? गुड्स दिएको अवस्थामा। तर एसेट्सको नामै दिएको छ, फर्निचर, कम्प्युटर भनेर एसेट्सको नामै दिएको छ भनेदेखि त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले पर्चेस अथवा सेल्स एकाउन्ट लेख्नु हुँदैन। जे दिएको छ त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ, एसेट्सको नामै लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले पोइन्ट नम्बर 1 अथवा क्वेशन नम्बर 1 बुझ्नुभयो होला। क्याश एकाउन्ट डेबिट अनि सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट भयो। अब क्वेशन नम्बर 2 विचार गरौँ। क्वेशन नम्बर 2 मा सोल्ड गुड्स अफ ₹20,000। यो क्वेशन क्लियर छैन। हामीले गुड्स बेचिराखेका छौं तर क्याशमा हो कि क्रेडिटमा हो यो क्वेशनमा बताएको छैन। यदि क्वेशन साइलेन्ट छ भनेदेखि अघि नै भर्खर हामीले कुरा गर्यौं के गर्नुपर्छ? हामीले त्यसलाई क्याशमा गरेको ट्रान्ज्याक्सन मान्नुपर्छ। अब क्याशमा ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि हाम्रो गुड्स घट्यो कि बढ्यो? यही फिगर हो। हाम्रो गुड्स बाहिर जान्छ, गुड्स बाहिर जाँदाखेरि गुड्स के भनेको एसेट्स घट्छ। घट्यो भनेदेखि हामी क्रेडिट गर्छौं। अब साइलेन्ट छ भनेदेखि त्यो हामीले क्याशमा गरेको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। क्याश भनेको एसेट्स। क्याश के भयो त? बिजनेसमा आयो, त्यसैले इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज भयो भने हामी डेबिट गर्छौं। इन्ट्री कस्तो हुने भयो? अघिको जस्तै हुने भयो। क्याश एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट। त्यसैले क्वेशन साइलेन्ट छ भनेदेखि जहिले पनि त्यसलाई क्याशमा गरेको ट्रान्ज्याक्सन मान्नु। अब क्वेशन नम्बर 3 विचार गरौँ। क्वेशन नम्बर 3 मा सोल्ड गुड्स अफ ₹20,000 टु रबिन। यति मात्रै बताएको छ। सुरुमा एउटा फिगर बनाऊ। यतापट्टि बिजनेस छ, बिजनेस भनेको हामी हौ, अनि अर्कोतिर छ रबिन। अनि रबिनलाई हामीले गुड्स सेल्स गरिराखेका छौं अथवा सोल्ड गरिराखेका छौं। अब हाम्रो बिजनेसबाट गुड्स अथवा एसेट्स गएकोले गर्दाखेरि एसेट्स बढ्यो कि घट्यो? एसेट्स घट्यो। घट्यो भने के गर्नुपर्छ? रुल अनुसार क्रेडिट गर्नुपर्छ। अब यो क्वेशनमा क्याश भनेर लेखेको छैन, अन क्याश भनेर लेखेको छैन, तर मान्छेको नाम दिएको छ। यदि मान्छेको नाम दिएको छ भनेदेखि हामीले त्यो कन्डिसनमा यो कारोबार क्रेडिटमा गरेको हो भनेर मान्नुपर्छ। अनि क्रेडिटमा गरेको कारोबारमा हामीले मान्छेको नाम दिनुपर्छ। अब यसमा मान्छेको नाम के छ? रबिन छ। अनि अघि भर्खर हामीले कुरा गर्यौं यदि मान्छेको नाम दिएको छ भनेदेखि त्यसलाई पर्सनल एकाउन्ट मानेर गर्नुपर्छ। अब रबिन रिसिभर हो कि गिभर हो? फिगर हेर्छौं भने हामी बुझ्न सक्छौं रबिनले गुड्स रिसिभ गरिरहेको छ, त्यसैले रबिन भनेको रिसिभर हो। रिसिभरलाई के गर्नुपर्छ? रुल अनुसार एकचोटि रुल हेरौं। रुल अनुसार डेबिट गर्नुपर्छ। इन्ट्री कस्तो हुने भयो? रबिन एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट। यसमा किन सेल्स गरेको बुझिरहनु भएको छ? गुड्स सोल्ड गरेकोले गर्दा। अब क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 4 मा
सोल्ड फर्निचर अफ ₹20,000। अब यो सल्भ गर्नको लागि पनि हामी एउटा फिगर बनाऊ। हामी चाहिँ बिजनेस हौ, यतापट्टि एउटा मान्छे छ तर मान्छेको नाम मेन्सन गरेको छैन। हामीले यो मान्छेलाई अहिले गुड्स बेचेको हो त होइन, के बेचेको? फर्निचर बेचिराखेका छौँ। फर्निचर भनेको के हो? फर्निचर भनेको एसेट्स हो। बिजनेसबाट एसेट्स बाहिर गइराखेको छ, त्यसैले एसेट्स घट्यो कि बढ्यो? यो चित्र अनुसार घट्यो। हाम्रो बिजनेसको एसेट्स घट्यो। घट्यो भने के गर्नुपर्छ? क्रेडिट गर्नुपर्छ। अब यसमा मान्छेको नाम पनि दिएको छैन, के अनक्यास भनेर पनि लेखेको छैन। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के मान्नुपर्छ अरे? क्यासमा गरेको ट्रान्जेक्सन मान्नुपर्छ। त्यसैले अर्को भनेको क्यास। अब यो मान्छेले फर्निचर किन्दाखेरि हामीलाई के तिर्यो? क्यास तिर्यो। हाम्रो बिजनेसमा क्यास आइराखेको छ, एसेट्स हाम्रो बिजनेसमा आएकोले गर्दाखेरि हामी इन्क्रिज भयो मान्छौँ अनि डेबिट। अब यसको इन्ट्री कस्तो हुन्छ? यसको इन्ट्री फर्निचर एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। यसमा किन फर्निचर एकाउन्ट लेख्यौँ? किनभने यहाँ फर्निचर भनेर तोकेरै दिएको छ। यदि गुड्स भनेर दिएको भएदेखि हामी सेल्स लेख्थ्यौँ, तर फर्निचर भनेर तोकेरै दिएकोले गर्दाखेरि हामी फर्निचर एकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ। क्रेडिटमा के हुन्छ? टु क्यास, माफ गर्नुहोस्, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट हुन्छ। हामीले जहिले पनि डेबिटलाई सुरुमा लेख्नुपर्छ अनि क्रेडिटलाई त्यस पछाडि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँसम्म हामीले टाइप 4 डिस्कस गऱ्यौँ। टाइप 5 देखि बाँकी क्वेसनहरू हामी पछि सल्भ गर्नेछौँ, अर्को भिडियोमा सल्भ गर्नेछौँ। अनि यसलाई फर्मेटमा कसरी सल्भ गर्ने त्यो पनि हामी अर्को भिडियोमा बताउनेछौँ। त्यसो भए आज हामीले के पढ्यौँ एकैछिन रिभाइज गरौँ। हामीले सुरुमा डेफिनेसन अफ जर्नल इन्ट्रिज पढेका थियौँ, त्यसपछि टाइप्स अफ एकाउन्ट पढेका थियौँ, अनि त्यसपछि टाइप 1 मा स्टार्टेड बिजनेसको न्युमेरिकल प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने त्यो सिकेका थियौँ। त्यसपछि टाइप 2 मा ड्रइङको न्युमेरिकल प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने सिकेका थियौँ। टाइप 3 मा पर्चेसको अनि टाइप 4 मा सेल्सको न्युमेरिकल प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने सिकेका थियौँ।